पंजाब विधान सभा ਦੇ स्कॉलरशिप खेडां ते पराली ਦੇ मुद्दे ते 3 मते किते गए पेश। हरपाल चीमा बोले हुण किसी दलित विद्यार्थी की स्कॉलरशिप करके नहीं रुकेगी डिग्री, डीसी दे कोल हो सकती है शिकायत। दूजे दिन भी विधान सभा दे विच फौजा सिंह सरारी के मुद्दे ते जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने सरारी नूं गिरफ्तार करने की कीती मंग। ਚੱਬੇਵਾਲ ने सरारी की गैंगस्टरां दे नाल कीती तुलना। बीजेपी ने विधान सभा के पूरे इजलास का कीता वॉकआउट। सदन के अंदर कुंवर विजय प्रताप दा LK यादव वाली SIT ते बाहर कहा, यादव की SIT ने कोटपुरा गोलीकांड च सुखबीर बादल नूं नहीं किते सवाल, चाह पकौड़े खवा के ही मोड़ दिता। कैप्टन ने खुद की रिपोर्ट रद्द करवाउण दे लई लगाए इल्जाम। मोगा दे विच अमृतपाल सिंह दी होई दस्तारबंदी। मंच ते बोले अमृतपाल, कहा जिन्हां नूं नहीं दिखदी गुलामी और डॉक्टर तो करवाउण इलाज। नौजवान विदेश जाने की थां गुलामी खिलाफ लड़न, पिंडरां वाले नूं दस्सिया अपना आदर्श। खालिस्तान पक्षी बयान देने वाले अमृतपाल सिंह दीआं वध सकदियां ने मुश्किलां। बीजेपी ने की जांच की मंग, तां कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा बोले देश विरोधी सरगर्मियां के उत्ते लवांगे एक्शन। लोक सभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने गैंगस्टरां नूं नाल आउण दा दित्ता सद्दा। कहा गैंगस्टरां वाला काम छड्ड के साडे नाल रलो, कौम दे लई मिल के करांगे काम। बिक्रम मजिठिया ने फिर मंगी बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई। कहा जे बिल्किस बानो दे मुलजम हो सकते ने रिहा, तां फिर राजोआणा की रिहाई क्यों नहीं? एक देश दे विच दो कानून क्यों? पठानकोट दे विच हस्पताल के फर्श के उत्ते महिला दे वल्लों बच्चे नूं जन्म देण दा मामला भखिया। बीजेपी ने पठानकोट च कीता प्रदर्शन। कांग्रेस ने सरकार के सेहत मॉडल के उत्ते चुके सवाल। सेहत मंत्री ने मामले की जांच के दिते आदेश। कारां दे विच 6 एयर बैग लगाउण दे उत्ते 1 साल की छूट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। किया अक्तूबर 2023 तो लाजमी होणगे 6 एयर बैग। ग्लोबल सप्लाई की घाट नूं ध्यान दे विच रखदे होए लिया गया फैसला। गुरु नगरी पहुंचे पुष्पा मूवी वाले अल्लू अर्जुन। परिवार सने दरबार साहब दे विच होए नतमस्तक। फेवरेट हीरो नूं देख के क्रेजी होए फैन। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच गल पंजाब दे लोकां दी, तुहाडे मुद्दिआं दी जो सरकार दे कन्नां तक साडी पहुंचाउण दी कोशिश हुंदी है। ਅੱਜ शुरुआत करन जा रहे हैं पंजाब दे विच इस समय अमृतपाल सिंह, ये नाम खूब चर्चा दे विच है ते जिक्र अमृतपाल सिंह खालिस्तान दा कर रहा है, पर इस सब दे विचाले सिमरनजीत सिंह मान, क्योंकि अमृतपाल दे उत्ते कार्रवाई या फिर जांच दे आदेश दिते गए ने ते इस विचाले सिमरनजीत सिंह मान सरकार नूं चैलेंज कर रहे ने। सिमरनजीत सिंह मान ने सरकार नूं चैलेंज किया है कि खालिस्तान दी मंग करन वालियां दे उत्ते कार्रवाई नहीं तुसीं कर सकदे। सुप्रीम कोर्ट तो साडे हक दे विच फैसला आया होया है, खालिस्तान दी मंग करनी गलत नहीं है। खजाना मंत्री ने अमृतपाल दी जांच दी गल कही सी। बीजेपी ने कहा सी कि जिस तरीके दे अमृतपाल सिंह दे वल्लों बयान दिते जा रहे ने, उन्हां दी जांच होनी चाहिए है कि आखिर अमृतपाल खालिस्तान दा जिक्र आके क्यों कर रहा है, दुबई तो आके इत्थे क्यों कर रहा है। तो उसदे उत्ते जदों हरपाल चीमा तो पूछा गया तो उन्होंने कह दिता कि इस पूरे मामले की जेकर कोई देश विरोधी सरगर्मी करदा तो फिर जांच होएगी। ते इस विचाले हुण सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तान के पक्ष दे विच सिमरनजीत सिंह मान पहला भी बोलते रहे ने। हुण सांसद ने मौजूदा MP ने संगरूर तो ते उन्हां दे वल्लों सीधा सरकार नूं चैलेंज किया गया कि जो खालिस्तान की मंग कर रहे ने तुसीं उन्हां दे उत्ते एक्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो साडे हक दे विच फैसला आया होया है। इत्थों तक कह दिता गया कि खालिस्तान की मंग करना गलत नहीं है। की कुछ कह रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो तुहानूं सुणाउने। सरदार चीमा साहब उन्होंने हुणे हुण बयान दिता कि जिहड़े खालिस्तान की गल करनगे उन्हां दी तफ्तीश की जाऊगी। पर आम पार्टी नूं मैं दसना चाहुंदा, सारे होरां नूं भी दसना चाहुंदा, जिन्हां नूं खालिस्तान तो ढिड दी पीड़ हुंदी है कि किसी के खिलाफ हुण तुसीं खालिस्तान के मुद्दे के उत्ते मुकदमा नहीं कर सकते, क्यों करके साडी पार्टी ने
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 84 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਉਡਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਿੜੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੜ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। 1849 ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੱਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਤਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚੌਥ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 950 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ 84 ਵਰਗਾ ਦੌਰ 80 ਵਰਗਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ। ਐ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ MP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਣੇ ਕਤਲ ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਗੋਲਡੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ। ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ सवाल तो बात। हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर ही दे सकते हैं। ਤੇ ਲੇਡੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 20 और 30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सरकार है उसके लिए छोड़ो, जिसके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। जबकि कौमी महिला कमीशन ने हरजोत कौर ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ IAS ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ IAS ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ IAS ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ IAS ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ IAS ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਸਮਿਤਾ ਸਬਰਵਾਲ, B ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ, C अन्ना राजम मल्होत्रा या फिर D दुर्गा शक्ति नागपाल। चार ऑप्शनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ IAS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ PFI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ PFI ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਔਰ DCs ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। PFI ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ DCs ਤੇ SSPs ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ PFI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ PFI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ PFI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ?
ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ PFI, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੇਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਚੱਲੇ। 17 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਉਹ FIR ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। 80-90 ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 1690 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 1690 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 28 ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਤੋਂ 40 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।